बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम सोच विचार के नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत च हाज़र है। नाजरीन जिस तरह तुसीं जानते हो कि 5 दिसंबर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन्हां दी यौमे पैदाइश असीं उन्हां दी शख्सियत बारे अज गुफ्तगू करांगे कि हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिहड़े ने उन्हां दी किस तरह सोच पैदा हुई आज़ाद मुल्क पाकिस्तान बनाउण लई और उन्हां दी शख्सियत किस तरह दी सी। वो सादक सन अमीन सन। इस तो इलावा उन्हां दी इलमी शख्सियत बारे भी असी गुफ्तगू करांगे। इस वाले नाल साडे स्टूडियोज़ दे विच तशरीफ फरमा ने जनाब डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब जिहड़े कि तारीखदान और दानिश्वर ने। जनाब डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब तुसीं साडे स्टूडियोज़ विच तशरीफ लिआओ, तुहानूं असीं खुश आमदीद कहने हैं। नाज़रीन इन्हां दे नाल तशरीफ रखदे ने मियाँ सैफुर रहमान साहब जिहड़े कि सीनियर तजियाकार ने। मियाँ साहब असीं तुहानूं भी अपने स्टूडियो च खुश आमदीद कहने। नाज़रीन असीं अपनी अज दी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ जिहड़ा है डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब तो करांगे। जी डॉक्टर साहब ये फरमाओ कि हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगर असीं उन्हां दी शख्सियत नूं जांचीए तो सब तो पहले असीं इलमी तौर पर अगर वेखीए तो तुहानूं किस तरह नज़र आंदा? कायदे आज़म की जी इलमी शख्सियत है जी उनका उस तरह ही है कि जिमें उन्होंने वड्डा कैरेक्टर है इवें उन्होंने एक जड़ा इलमी और अज़म जड़ा है वो इस तरह ही है कि जिमें एक बहुत ज़्यादा एक वड्डी एक पहाड़ जिस तरह होंदा ना एक अज़म का पहाड़ उस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी लॉ दे विच उन्हां दी तालीम हैगी और इलमी हैसियत नाल उन्होंने अपने आप नूं मनवाया उस चीज़ दे विच। और उस तो बाद दो चीज़ां सामने आंदियां जिसलिए वो वापस इंग्लैंड तो वापस आते हैं। एक तो यह है कि बिल्कुल एक पतले जे जिस्म का एक नौजवान और वो आंदा है किताबां रखता है और सारा दिन किताबां तो रखता है और चला जाता है उनके कोल कोई क्लाइंट वो कोई नहीं आंदा लेकिन इस दे बावजूद अपनी कंसनट्रेशन नाल अपनी एक उस अपनी एक जिन्हों इलमीयत जड़ा ना इलमीयत का मतलब ये नहीं सिर्फ है उन्होंने ताल्लुक कैरेक्टर नाल भी है कि वो इन्ने धीमे अंदाज के नाल अपने आंदे ने और उस तरह वापस चले जाते हैं और बड़ा ही मुश्किल वो वक्त है। उस तो बाद जिस वे उन्होंने कोल केसिस आए ने तो वो भी उन्होंने उस अंदाज नाल ही है कि अगर कोई शख्स आया है तो उन्होंने क्या है कि भी यह केस तू मेरे को ना ला तू केस हार जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं ये तुहाडे कोल ही करवाना बल्कि इस तरह ये भी हुंदा सी कि केस का जिक्र आंदा है कि वो आए कि जी असीं केस तुहाडे कोल कराना। उन्होंने कहा कि भी यह केस तू जित जाएगा अगर कोई होर आया अगर मैं आवां तो ये जी कोर्ट हैगी है जज जड़ा है वो बायस्ड है वो केस दे तू हार जाएगा। उन्हें कहा जी मैं तुहाडे कोलों ये करवाना है मैं हारा या जिता केस तुसीं लड़ना है। सो उन्हों की एक इलमी शख्सियत ईवन सर आगा खान जड़ा है वो जिस वे आते सन तो और अंग्रेज़ों के खिलाफ गल करते सन जिसले बिल्कुल यंग सन वो कहते सन कि भी सानू समझ नहीं आती भी एक यंग मुंडा असीं इन्ने चिर दी तहरीक चलाने पे हाँ और एडे एडे वड्डे इत्थे लीडर्स ने और एक शख्स आंदा एक बच्चा जा और साढ़े कोल आके ऐसे दलैल दिंदा है और सानू बिल्कुल जड़ा ना वो लाजवाब कर दिंदा है। वो कहते हैं असीं ते कई अरसा तक जड़ा है ना तो असीं इस नौजवान हले वेखते रहे हैं भी साढ़े नाल करदा की पिया है। और तुहानूं पता है कि उन्होंने जिंदगी का जड़ा है सफ़र है कि पहले वो बिल्कुल जड़ा सी माइनॉरिटी क्वेश्चन और एंटी ब्रिटिश उन्होंने स्टांस हैगा सी और उस तो बाद फिर जड़ा वो मुस्लिम नैशनलिज्म वाले आए। पहले यानी उन्होंने टैरीटोरीयल नैशनलिज्म सी इलाकाई जड़ा नैशनलिज्म सी उस तो बाद वो फिर मजहबी नैशनलिज्म वाले आए और लेकिन मिनोरिटी पॉलिटिक्स जी सी वो शुरू तो लैके उन्होंने जोड़े है सन अकलीतां के हकों वास्ते वो पहले जोड़े है घट गिनती के जी कौमां हैगियां सन। सो उन्होंने तुसीं वेखो कि इलमीयत नाल फिर जी अकाली लहर जिस वे चली उन्हें उन्होंने पूरा सपोर्ट किया सिखां भी। और उस तो बाद जिस वे जोड़े अंग्रेज़ है सन गोखले वगैरह उन्होंने नाल तो वैसे ही उन्होंने काम किया तो उन्होंने शख्सियत एक भरपूर सानू नज़र आती हैगी कि पूरी इंडिया जी हिंदुस्तान की शख्सियात ने उन्होंने नाल जुड़ी हुई और इलमी जी तौर के उत्ते वो जुड़त उन्होंने और फिर जिन्नी वड्डी वड्डी फैमिलीज़ ने उन्होंने नाल उन्होंने पूरी जुड़त नज़र आती है। और जिस फिर 40s जाती है और ये सारिया चीज़ां उन्होंने काम आदियां ने कि जहाँ उन्होंने फिर पाकिस्तान की तहरीक जी शुरू की तो ये सारे लोग जिन्हों के नाल उन्होंने एक वास्ता है ताल्लुक है उन्होंने नाल आके उन्होंने तहरीक दे शामिल हो गए। तो एक बहुत वड्डा नाम है इलमी शख्सियत के हवाले नाल किरदार के हवाले दे नाल। जी मियाँ साहब तुसीं किस तरह देखते हो कि कोई भी वड्डा काम होवे ना तो उहदे पिछे सोच जिहड़ी है ना जो वो भी वो नमदार होंदी है। बिल्कुल ते देखो वो सोच इन्हां दी किस तरह आई कि एक आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान होना चाहिए है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होना चाहिए है।
ਦੇਖੋ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਤ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਰਟ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਡਨ। ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕੂਵਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਧਾਰਾ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮਰ ਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਇਲਮੀਅਤ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਹਮਾਗੀਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਇਲਮ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਕਨ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਲਾਕੀਆਤ, ਆਲਾ ਅਖਲਾਕੀਆਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਮ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੁਸਾਵਾਤ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਤਹਮੁਲ ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ। और किस खूबसूरती के नाल एक नेशन स्टेट एक चीज़ ਨੂੰ तखलीक दे के दुनिया के नक्शे ते उभर के आया सामने। और यकीनन उन्होंने नाल मुआवन भी सन सारे, और नज़रिया तो पहले मौजूद भी सी, एक सोच मौजूद सी। उस सोच ਨੂੰ हकीकत का रूप देना एक बहुत बड़ा कारनामा। मैं समझदा आन दी तारीख तक इंसानी तारीख च ये चीज़ हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। डॉक्टर साहब, असी जिसले इलम और किरदार ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛਪਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਛਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਛਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਦਾਰੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੈਗੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਮਾਡਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹੀ ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਸੈਯਦ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਸੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਹ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ, ਔਰ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਸੀ ਬੜਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਕੈਸਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਸੀ ਮੈਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੈਸਡ
ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤਬਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਹ ਜਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੇਖਿਏ ਇਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫਰਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਤਮਾਹੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰਿਬ 'ਚ ਵੀ ਮਸ਼ਰਿਕ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਕਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟ ਵਰਥੀਨੈਸ ਬਣਾਈ ਪੂਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੌ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌ ਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ਲ ਜਲੀ ਉਹਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਕਈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ यानी इस खिते के अंदर एक इनकलाब ही सी बहुत बड़ा जी जी और एक बड़ा खूबसूरत इनकलाब गो के उस तो बाद इन्हों गलत भी रंग दिता गया कुछ लोगों ने उन्होंने एक्सप्लॉयट किया जुल्म व जबर भी होया और उन्होंने अपना इंतकाम भी लिता कुछ लोगों ने और कोई भटके लोगों ने भी किया कि उन्होंने कुछ लोग ऐसे जो बदख्वाह लोग सन उन्होंने कहा जी यह लोग ने इन्हों तो तुसीं बदला लवो ये क्यों बन गया लेकिन बहरहाल एक तहरीक की कामयाबी और अज पाकिस्तान का फ्लरिश करना बावजूद तमाम तर मसाइल के उलझना दे ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਾਦਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਸਾਦਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਾਦਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਹਿਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਊਸ਼ਾ ਨਾਥ ਸੇਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੇਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਛਾਪ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਛਪਵਾਈ ਝੂਠੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਬੋਟਾਜ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਔਰ ਇਵਾਨ ਜੈਨਕਿੰਸ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਿਨਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਨਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨਾਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਕਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕਾਨ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਟਫੁਲ। ਅਤੇ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਨਾਹ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਨਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਲੂਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੌਮੀ ਇਜਤਮਾਈ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਥ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਜ਼ਾਤ ਖੁਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਅਗਰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋਲਸਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਅਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ, ਔਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੇਪਨਾਹ ਹੈ, ਬੇਪਨਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਲੂਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਉੱਤੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਹੁਣ बन गई है, यानी एक मुल्क बन गया, ठीक है, आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाएं, मसाजिद में जाएं, गिरजों में जाएं, गिरजाघरों में जाएं। और यानी कि उन्होंने एक मसावत दौर, मैं समझता हूँ ये मसावत मोहम्मदी है जी, असूलन देखा जाए तो मसावत मोहम्मदी का उन्होंने पैगाम देता सीधा सीधा कि जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਗਏ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈਗੀ।
ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸਤੇਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਇਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਇਸ ਭੋਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰਲੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ बताया, रूल ऑफ लॉ। जिन्ना चिकर रूल ऑफ लॉ इंश्योर नहीं करोगे, पाकिस्तान दे कदी कोई पॉजिटिव तब्दीली नहीं आ सकती। कि जिस वेले ये नहीं हैगा कि जिस वेले कोई गरीब आ रहा है तो उनके वास्ते इशारे बंद ने, तो जिस वेले कोई होर आ रहा है तो उससे सारे इशारे जिहड़े ने न्यूट्रल हो गए। ठीक, तो रूल ऑफ लॉ कानून सारिਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ होना चाहिए। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਮ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, हुकूमतां कल्लियां कुछ नहीं करदी हुंदियां, मुआशरे जिहड़े ने ये मिल के करदे हुंदे ने। यानी कोई काम भी इस वेले अगर अच्छा या बुरा हो रहा है तो उहदे जिम्मेदार तुसीं भी हो, उहदे जिम्मेदार मैं भी हाँ। लिहाजा सानूं चाहीदा कि असी अपने मुल्क नूं मज़ीद मजबूत बनाउण वास्ते असी हर वो काम करिए जिहड़ा साडे बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म मुहम्मद अली जिनाह ने सानूं एडवाइस कीता। डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब और जनाब मियाँ सैफुररहमान साहब, तुसीं दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान साडे स्टूडियो 'ਚ तशरीफ लिआए, तुहाडी आमद दा बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इहदे नाल ही साडे अज दे प्रोग्राम दा वेला मुकदा है। इजाज़त दिओ, अल्लाह बेली।